بسم الله الرحمن الرحيم. الاهتمام بالدعوات في الجهاد في سبيل الله. الدعاء عند الخروج من قريته. دعاؤه عليه الصلاة والسلام عند الخروج من مكة وقت الهجرة. أخرج أبو النعيم من طريق إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة مهاجرا إلى الله يريد المدينة قال: الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئا، اللهم أعني على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالي والأيام، اللهم اصحبني في سفري واخلفني في أهلي وبارك لي فيما رزقتني ولك فذللني، وعلى صالح خلقي فقومني، وإليك ربي فحببني، وإلى الناس فلا تكلني، رب المستضعفين وأنت ربي، أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين، أن تحل علي غضبك وتنزل بي سخطك، وأعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، لك العتبى عندي خير ما استطعت ولا حول ولا قوة إلا بك. كذا في البداية. الدعاء عند الإشراف على القرية. دعاء عليه الصلاة والسلام عند الإشراف على خيبر. أخرج البيهقي عن أبي مروان الأسلمي عن أبيه عن جده قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر حتى إذا كنا قريبا وأشرفنا عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: كفوا. فوقف الناس فقال: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. اقدموا بسم الله الرحمن الرحيم. الدعاء عند افتتاح الجهاد. دعاء عليه الصلاة والسلام في وقعة بدر. أخرج الإمام أحمد عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وعليه رداؤه وإزاره، ثم قال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد بعد في الأرض أبدا. فما زال يستغيث بربه ويدعوه حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأخذ رداءه فرده، ثم التزمه من ورائه، ثم قال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وذكر تمام الحديث، وقد رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وغيرهم، وصححه علي بن المديني والترمذي. كذا في البداية. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر في 315 رجلا، فلما انتهى إليها قال: اللهم إنهم حفاة فأحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. ففتح الله بهم يوم بدر، فانقلبوا ما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين، واكتسوا وشبعوا. وأخرج النسائي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما سمعت مناشدا ينشد أشد من مناشدة محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر، جعل يقول: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد. ثم التفت وكأن شق وجهه القمر وقال: كأني أنظر إلى مصارع القوم عشية. كذا في البداية. Mengambil berat doa-doa, mengambil berat membaca doa ketika keluar di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Doa ketika keluar daripada kampung. Kisah berkenaan dengan doa Nabi SAW ketika keluar daripada Madinah ketika melakukan hijrah. Riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Nuaim daripada tariq Ibrahim bin Sa'ad daripada Muhammad bin Ishaq. Beliau berkata, telah sampai kepada pengetahuanku bahawa Rasulullah SAW tatkala baginda keluar daripada Mekah
berhijrah kepada Allah menuju ke Madinah, baginda membaca, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan daku sedangkan aku belum jadi apa-apa, aku tidak ada lagi. Wahai Allah, bantulah aku atas kesibukan atau atas kesusahan dunia dan kesusahan masa dan musibah-musibah yang datang pada waktu malam dan juga siang. Ya Allah, samalah denganku di dalam safarku dan gantilah bagi pihakku untuk menjaga keluargaku dan berilah keberkatan kepadaku pada rezeki yang telah Engkau kurniakan kepada aku. Dan jadikanlah aku satu orang yang merendahkan diri kepadamu, dan ke atas akhlak-akhlak yang mulia kuatkanlah aku. Dan kepada Engkau wahai Tuhanku, wujudkanlah cinta di dalam hatiku, dan janganlah Engkau serahkan daku kepada manusia. Wahai Tuhan, orang-orang yang lemah, Engkaulah Tuhanku. Aku meminta lindung dengan wajah-Mu yang mulia, yang mana bercahayalah dengannya langit dan bumi, dan tersingkaplah dengannya segala kegelapan, dan jadi eloklah segala urusan, supaya janganlah Engkau menimpakan ke atas aku kemurkaanku, dan janganlah Engkau menurunkan ke atasku kemarahan-Mu. Aku meminta lindung dengan Kamu daripada hilangnya nikmat-nikmat-Mu, dan datangnya azab-Mu, dan perginya afiat-Mu daripadaku, dan datangnya segala kemurkaan-Mu. Bagi Engkaulah kembalinya segala kebaikan yang ada di sisiku selama mana aku mampu, dan tidak ada daya dan upaya melainkan dengan bantuan-Mu. Doa ketika hampir untuk memasuki sesuatu kampung. Doa Nabi SAW ketika hampir memasuki Khaybar. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi daripada Abi Marwan Al-Aslami, daripada bapanya, daripada datuknya. Beliau berkata, kami telah keluar bersama Rasulullah SAW ke Khaybar, sehingga apabila kami hampir untuk memasuki Khaybar, baginda berkata kepada orang ramai, berhentilah kamu. Lalu orang ramai pun berhenti. Baginda bersabda, baginda membaca doa, wahai Allah, Tuhan langit yang 7 dan apa yang ia naungkan, dan Tuhan bumi yang 7 apa yang ia tanggung, dan Tuhan kepada segala syaitan dan apa yang ia sesatkan, dan wahai Tuhan segala angin yang mana dan apa yang dia tiupkan, sesungguhnya kami meminta kepada Engkau kebaikan yang terdapat di kampung ini dan kebaikan penghuninya, dan kebaikan yang ada di dalam kampung ini. Kami meminta lindung kepada Engkau daripada kejahatan kampung ini dan kejahatan penghuninya dan kejahatan yang terdapat di dalamnya. Selepas itu baginda bersabda, masuklah kamu ke dalam kampung ini dengan membaca bismillah. Dan masuklah kamu ke dalam kampung ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Doa sebelum bermulanya jihad. Doa Nabi SAW pada peperangan Badar, sebelum peperangan Badar. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad daripada Hadrat Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, tatkala hari peperangan Badar, Nabi SAW melihat kepada sahabat-sahabatnya, dan baginda mendapati mereka seramai 300 orang lebih. Dan baginda melihat kepada puak musyrikin, baginda mendapati mereka 1000 orang lebih. Baginda SAW menghadap ke arah kiblat, dan Nabi memakai kain di sebelah atas, dan memakai kain di sebelah bawah. Dia ada kain di bawah dan rida di sebelah atas, kain di sebelah atas. Kemudian baginda berdoa, wahai Allah, tunaikanlah apa yang Kau telah janjikan kepada aku. Wahai Allah, sekiranya Engkau binasakan golongan orang Islam yang sedikit ini, maka kamu tidak akan disembah lagi selepas hari ini. Maka sentiasalah baginda SAW meminta pertolongan Allah dan berdoa sehingga terjatuhlah kain yang mengikati yang dililit di atas tubuh baginda. Datang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, mengambil kembali kain itu dan meletakkan kembali kain itu di badan Nabi SAW. Lalu berkata, wahai Rasulullah, cukuplah kepada Tuhan, doa Tuhan kepada Allah, sesungguhnya dia akan memperkenankan, dia akan melaksanakan apa yang dia janjikan kepada Tuhan.
Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mubiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Yang bermaksud, ingatlah ketika kamu meminta pertolongan daripada Tuhan kamu, lalu dia menyahut, dia menjawab permintaan kamu, aku akan memberi pertolongan kepada kamu dengan bantuan 1000 orang malaikat yang datang secara berturut-turut. Dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Abu Daud daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, bahawasanya Nabi SAW telah keluar pada hari peperangan Badar bersama dengan 315 orang. Apabila baginda sampai ke Badar, baginda berdoa, "Wahai Allah, sesungguhnya mereka ini orang yang tidak mempunyai alas kaki, maka kamu tunggangkanlah mereka dan berilah mereka tunggangan. Wahai Allah, sungguhnya mereka tidak mempunyai pakaian yang cukup, berilah pakaian kepada mereka. Wahai Allah, sungguhnya mereka lapar, maka kenyangkanlah mereka." Lalu Allah Subhanahu wa taala telah memberi kemenangan dengan sebab mereka di dalam peperangan Badar. Mereka kembali daripada peperangan, tidak ada di kalangan mereka seorang lelaki pun, melainkan dia akan kembali dengan membawa seekor unta ataupun 2 ekor unta, dan mereka mendapat pakaian yang cukup dan makanan yang cukup. Dan dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Nasa'i daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Aku tidak pernah mendengar seseorang yang berdoa yang terlebih dahsyat daripada doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari peperangan Badar." Baginda membaca, "Wahai Allah," berdoa, "Wahai Allah, sesungguhnya aku berdoa aku meminta kepada kamu supaya menunaikan janji kamu. Wahai Allah, sekiranya engkau membinasakan golongan kami yang sedikit ini, maka kamu tidak akan lagi disembah selepas ini." Kemudian baginda berpaling, seolah-olah bahagian tepi muka, mana bahagian pipi baginda sallallahu alaihi wasallam itu bercahaya-cahaya seumpama bulan. Lalu baginda bersabda, "Seolah-olah aku melihat pada ketika ini, aku melihat tempat-tempat jatuhnya kaum musyrikin Mekah pada keesokan hari, tempat mereka akan mati." Semoga Allah Subhanahu wa taala bagi saya dan kita semua ambil taufik untuk ambil pengajaran dan dapat amalkan, banyakkan doa semasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ihtimam, ambil berat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.